Good afternoon, everyone. Our today's topic of lecture is the regenerative braking. In previous lecture, we have seen about the plugging, that is the reverse current braking, then rheostatic braking, that is the dynamic braking, and today is the part is the regenerative braking. Regenerative braking is nothing but the energy which is fed back to your supply, that is the regeneration. एक डायग्राम शो करते त्यामुळे तुम्हाला ते क्लिअर होईल व्हॉट इज मीन बाय रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग. डायग्राम दिसते स्टुडंट पार्टिसिपंट. हो मॅम दिसतोय डायग्राम. ओके. In regenerative braking, it is an energy recovery mechanism. That means here we can recover the energy by slow down the moving vehicle or object. म्हणजे जो तुमचा ऑब्जेक्ट असतो त्याची काय करायचं पहिले डिॲक्टिव्हेशन करायचं. दॅट इज slow down the moving vehicle or object by converting its kinetic energy into a form that can be either used immediately or stored until the needed. That means regenerative braking is nothing but converting the kinetic energy into the useful form. मग kinetic energy कशामध्ये कन्वर्ट केली जाईल? either in electricity. This electricity use immediately म्हणजे ग्रीडला जर ती कनेक्टेड असेल तुमचं रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग अंडरची जी काही सिस्टीम आहे ती जर ग्रीडला कनेक्ट असेल तर इट इज इमिडिएटली युजफुल or it is when it is not connected to grid, then it is stored in the battery. मग त्या केसमध्ये काय येईल? stored until needed. Regenerative braking is an energy recovery mechanism. इतर एनर्जीचं रिकव्हरिंग होणार आहे, but by using or by slow down the moving vehicle or object by converting its kinetic energy into the form that can be either used immediately or stored into some devices like a battery. Then this electrical, that is the regenerative braking in the electric traction motor uses the vehicle movement to the recovery energy. म्हणजे जो काही तुमचा व्हील्स असतो त्या व्हील्सची जी कायनेटिक एनर्जी असते इट इज युटिलाइज टू रिकवर दी एनर्जी. म्हणजे अदर जर आपल्या इलेक्ट्रिकलच्या ट्रॅक्शनच्या सिस्टीमच्या रिलेटेड जर तुम्ही विचार केला तर इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन मोटर युजेस दी व्हेकल मोमेंटम. म्हणजे जी काही त्या व्हीलची मोमेंटम असत दॅट मीन्स दी कायनेटिक एनर्जी ऑफ दॅट व्हेकल it is converted into the, that is the electricity, and when it is not connected to grid it is stored in the some battery, and when it is connected to grid it is directly fed back to the supply. That's why it's called as a regenerative braking. Diagram मध्ये पण दिलेले आहे बघा. This one is the motor and this one is the wheel connected that motor. The wheel is rotating. This one is the suppose traction motor, and traction motor थ्रू आपण हे एखादं डिव्हाइस आहे किंवा तुमची ट्रॅक्शन आहे लोकोमोटिव्ह त्याचं व्हील्स आहे आणि त्याची कायनेटिक एनर्जी. दॅट कायनेटिक एनर्जी इज whenever there is a deacceleration म्हणजे कन्वर्ट करायचं मूव्हिंग एनर्जी ऑफ दॅट wheels is firstly converted into the electrical form, and that electrical form is either stored in the battery or directly fed back to the your grid, and the whole system is called as a regenerative braking. समजलंय participant what is mean by regenerative braking? Student, regenerative braking समजलं का स्टुडंट? रिप्लाय करा. हो मॅम. Okay. Then our next topic is the, that is the elevator. First one is the your drive part. Drive च्या अंडर आपण त्याचे टाइप्स
त्यानंतर ट्रान्झिशन मेक in the purpose of your after that there is a B part of it is the elevator. What is mean by elevator? Under that the function of elevator, application, types, its motor and safety. हा पार्ट elevator च्या अंडर स्टडी करायचा आहे. Then second one is the factor on which the shape and size of car depend. म्हणजे जो elevator चा पॅसेंजरला ओके ते elevator ज्यावेळेस मी तुम्हाला समजून सांगेल तेव्हा कळेलच what is mean by car. बॉम्बे लिफ्ट ऍक्ट 1939 लेटेस्ट अमेंडेड. तर तो पार्ट आपल्याला इथे स्टडी करायचा. फर्स्ट वन व्हॉट इज मीन बाय एलिव्हेटर. काही डेफिनेशन सांगता येईल का कोणाला? व्हॉट इज मीन बाय एलिव्हेटर? पार्टिसिपंट व्हॉट इज मीन बाय एलिव्हेटर? एलिव्हेटरला एक सिंपल नेम काय आपल्या लँग्वेज मध्ये आपण त्याला लिफ्ट म्हणणार. मग डेफिनेशन काही सांगता येईल का? लिफ्टचं मेन फंक्शन काय असतं? पॅसेंजर्सला घेऊन जायचं. ओके ओके फक्त पॅसेंजर्सलाच का? एलिव्हेटर हे आपण आता सपोज लिफ्ट जर घेतलं तर ते फक्त पॅसेंजरला नेणार. कन्स्ट्रक्शनल साईट असल्या सपोज तुमच्या बिल्डिंग्स वगैरे डेव्हलप होत असेल तर तिथे पण आपण काही एलिव्हेटर्स यूज करतो. एक इझिली जर डेफिनेशन घेतली एलिव्हेटरची तर काही एलिव्हेटर ऑर लिफ्ट इज ए व्हर्टिकल ट्रान्सपोर्ट व्हेकल. म्हणजे आपण त्याची व्हर्टिकल मुवमेंट मध्ये ट्रान्सफर करतो फ्रॉम ग्राउंड पोझिशन टू समथिंग फ्लोअरला. That means elevator or lift is a vertical transport vehicle that efficiently moves the people or goods. म्हणजे आपण त्याच्या थ्रू गुड्स पण मूव्ह करू शकतो. पीपल्स बिटवीन दी फ्लोअर अँड बिल्डिंग, फ्लोअर्स ऑफ द बिल्डिंग. म्हणजे ग्राउंड पोझिशन टू समथिंग फ्लोअर पर्यंत आपण गुड्सला कॅरी करतो प्लस पीपलला थ्रू दी एलिव्हेटर. मग काय एलिव्हेटरची डेफिनेशन? Elevator or lift is a vertical transport vehicle that efficiently move the peoples or goods between the floor of buildings. किंवा असं पण म्हणू शकतो peoples from ground position to particular floors of the building. Clear? Clear definition समजली का स्टुडंट? हो मग. Okay. Then जनरली इट इज इक्विप्ड विथ म्हणजे जो काही एलिव्हेटर आहे त्याच्यासाठी मेन काय असते? त्याची मोटर्स असते. दॅट इज इलेक्ट्रिकल मोटर्स. म्हणजे तुमची जी काही ट्रॅक्शनची मोटर्स असणार एलिव्हेटरला तो मेन कंपोनंट आहे. देन डिझायनिंग ऑफ युअर एलिव्हेटर. जो पार्ट आपण पॅसेंजर्स किंवा गुड्सला प्लेस करतो म्हणजे आपण सपोज लिफ्ट मध्ये पण ज्या एरियामध्ये आपण स्टँड होतो की जिथे गुड्स आणि पीपल्सला स्टोअर ठेवण्यासाठी जागा आहे त्याला कास म्हणतात. एलिव्हेटरचा जो पॅसेज असतो एम्प्टी पॅसेज तर जिथे आपण पीपल्स आणि गुड्सला म्हणजे ठेवतो तो पार्ट इट इज कॉल्ड ॲज अ कास. क्लिअर? समजलं का व्हॉट इज मीन बाय कार? आपल्याला याच्यामध्ये सिलेबसला
फॅक्टर्स अफेक्टिंग दी शेप अँड साईज ऑफ कार. मग कार हा कुठला एरिया आहे तो सगळ्यांना अंडरस्टँड झाला का स्टुडंट? पार्टिसिपंट आवाज येतोय का? हो मॅम. ओके. Then there are some types of your elevator. First one, pneumatic vacuum elevator. म्हणजे जसं तुमचं एरिया किंवा त्याच्यासाठी जे मटेरियल युटिलाइज केलं जाईल त्याच्या अकॉर्डिंगली इलिव्हेटरचे टाइप्स आहेत. फर्स्ट वन pneumatic vacuum elevators, cable bone elevators, and next one hydraulic elevators. So these are the three types of your elevators. Then some factor which is affect the your shape and size of car. तर मग कुठले फॅक्टर्स आहे का जे शेप आणि साईजला अफेक्ट करतात, तर तो पार्ट आता आपल्याला नेक्स्ट बघायचा आहे. पार्टिसिपंट आय एम ऑडिबल. आवाज येतोय स्टुडंट? येस मॅम. ओके. Next part is the shape and size affect the, that is the factor affecting the shape and size of your cars. The first one is the, that is the weight of the passenger. जे काही वेट आहे पॅसेंजर त्यांचं वेट जे असेल ते फर्स्टली जे काही शेप आहे याचा कारचा तो फर्स्टली अफेक्ट करणार. देन माउंटिंग हाईट ऑफ दी
इलिव्हेटर म्हणजे ग्राउंड फ्लोअर पासून जो काही इलिव्हेटरचा टॉप पोर्शन आहे तो किती, हा सेकंडली पॅरामीटर अफेक्ट करेल. देन थर्ड वन इज दी पोझिशन ऑफ दी युअर ट्रॅक्शन मोटर्स, म्हणजे जे काही इलिव्हेटर्स असतात त्यांच्या ज्या मोटर्स असतात त्या जनरली टॉपलाच म्हणजे प्लेस केलेल्या असतात. आणि समोर इलिव्हेटर अशा असतात ज्यांच्या ज्या काही मोटर्स आहेत त्या ग्राउंड पोझिशनला पण इन्स्टॉल केलेल्या असतात. तर दीज आर दी पॅरामीटर ऑन विच द शेप अँड साइज ऑफ cars depends. The first one very important is the weight of goods and passengers. त्यावरती जनरली डिपेंड असते की शेप आणि साईज किती ठेवायची तुमच्या कारची, म्हणजे जो इलिव्हेटर असेल त्याच्या कारची. तर क्लिअर अप टू दिस इलिव्हेटरचे पॉइंट्स मध्ये जनरली तुम्हाला इलिव्हेटर वरती डेफिनेशन्स विचारले जाईल, व्हॉट इज मीन बाय इलिव्हेटर आणि इलिव्हेटरचे ऍप्लिकेशन. तर जनरली लिफ्टचं ऍप्लिकेशन तर सगळ्यांना माहिती टू कॅरी दी पीपल्स ऑफ गुड्स फ्रॉम one floor to another floor of the building or from ground floor to something floor. Clear? आणि टाइप्स आहे त्याचे इलिव्हेटर सेफ्टीच्या अंडरचे पण न्यूमॅटिक व्हॅक्यूम इलिव्हेटर, केबल बोन इलिव्हेटर अँड हायड्रॉलिक इलिव्हेटर. तर हे सेफ्टीच्या अकॉर्डिंगली टाइप्स हे मॅन्युफॅक्चर झाले इलिव्हेटरचे. इथं तुमचं जे चॅप्टर नंबर 3 होतं ते एंड झाले. त्याच्यामध्ये आपण स्टडी केला होता फर्स्ट वन ड्राईव्हची डेफिनेशन, त्याचे टाइप्स इंडिव्हिज्युअल ड्राईव्ह अँड ग्रुप ड्राईव्ह. देन नेक्स्ट पार्ट घेतला होता दॅट इज दी मेकॅनिकल फीचर ऑफ ड्राईव्ह, म्हणजे तुमचा जो काही एनक्लोजर आहे तो एनक्लोजरचे टाइप्स बघितले होते आपण डिफरंट आणि त्याचं प्रत्येकाचं ऍप्लिकेशन. आफ्टर दॅट ट्रान्समिशन ऑफ मेकॅनिकल पॉवर थ्रू दी डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट ड्राईव्ह. डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट ड्राईव्हचे आपण डायग्राम्स पण स्टडी केलात आणि त्याचं ऍप्लिकेशन पण. नेक्स्ट पार्ट इज दी युअर बिअरिंग, दॅट इज दी टाइप्स ऑफ बिअरिंग, दॅट इज दी बॉल बिअरिंग अँड स्लीव बिअरिंग. आफ्टर दॅट लोड सायकल मीन्स ड्युटी सायकलचे आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघितले होते, कंटिन्युअस, इंटरमिटेंट, देन कंटिन्युअस विथ इंटरमिटेंट, हे त्याचे आपण टाइप्स वगैरे बघितले होते. Then after that there is a load equalization, that means the flywheel ची जी कन्सेप्ट आहे लोड इक्विलायझेशन तो पार्ट स्टडी केला होता. त्यानंतर ब्रेकिंग, व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अँड इट्स टाइप. तर बेसिकली अंडर दॅट देयर इज अ 3 टाइप्स, rheostatic braking, then second one is the plugging and third one is the regenerating. And your last part is the elevator, that is the definition of elevator, its type and factor on which the size and shape of the car depend. So these are the your chapter number 3. तर याच्यात काही क्युरी असेल कोणाला तर विचारा, आणि काय अदरवाईज आपण चॅप्टर नंबर 4 ते इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन ते स्टार्ट करू. काही क्युरी पार्टिसिपंट चॅप्टर नंबर 3 मध्ये स्टुडंट रिप्लाय करा. पार्टिसिपंट आवाज येतोय का मला? मला तुमचा आवाज नाही येते काय? हो मॅम. ओके ठीक आहे, मग चॅप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूया. चॅप्टर नंबर 4 इज दी युअर इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन. तर काय डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शनची सांगतील का कोणाला? पार्टिसिपंट, इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन मीन्स व्हॉट? ट्रॅक्शन मीन्स व्हॉट? इलेक्ट्रिक आणि ट्रॅक्शन हे दोन वर्ड कंबाईन केले का तुमची डेफिनेशन क्लिअर होते. व्हॉट इज मीन बाय ट्रॅक्शन? ओनली ट्रॅक्शन, मग त्यानंतर इलेक्ट्रिकल सिस्टीम त्याच्यात ऍड. रिप्लाय करा स्टुडंट, तर मी चॅप्टर पुढे गेले नाही तर मग आपण असंच चालू. मॅम ड्रायव्हिंग फोर्स, इलेक्ट्रिकल मोटरचा ड्रायव्हिंग फोर्स मेजर करायसाठी वापरतो, ट्रॅक करायसाठी. अजून कोण सांगेल आन्सर? इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन, ट्रॅक्शन म्हणजे काय हे तुम्हाला सगळ्यांना नोन आहे आणि त्याच्यासोबत इलेक्ट्रिकल वर्ड आहे, त्या कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन ही सिस्टीम डेव्हलप होते.
मग काय सांगता येईल अजून? ठीक आहे, लिसन केअरफुली. इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन मीन्स काय? ट्रेन. The electrical system related to train is called as a traction. The electrical system is related to your train. It is nothing but your electrical traction. समजले? एकदम साधी सोपी डेफिनेशन होती. ट्रॅक्शन म्हणजे काय? ट्रेन. आणि ट्रेनच्या रिलेटेड ची इलेक्ट्रिसिटीची जी काही सिस्टीम येते ती येते आपली इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन. क्लिअर? मग याच्यात काय इन्क्लुडेड आहे? इलेक्ट्रिकल सप्लाय सिस्टीम, इलेक्ट्रिकल मोटर्स म्हणजे जे काही तुमच्या ड्राईव्ह येत्या, देन सिग्नलिंग सिस्टीम, व्हेरियस कंट्रोल अँड इक्विपमेंट हे सगळे इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन मध्ये इन्क्लुडेड आहे. म्हणजे ट्रेनची इलेक्ट्रिफिकेशन म्हणजे ओव्हरहेड पहिले जे पेंटोग्राफ वगैरे लोकोमोटिव्हला कनेक्टेड असायचे. आताच्या ज्या काही लोकोमोटिव्ह आहे त्याला पेंटोग्राफ नसतो, पण ज्या ओल्डेस्ट टाईपच्या ज्या काही ट्रेन्स होत्या त्यांना वरती असा पेंटोग्राफ असायचा. त्या पेंटोग्राफचं कनेक्शन ओव्हरहेड लाईन्सचे असायचं आणि मग इलेक्ट्रिसिटी या लोकोमोटिव्हच्या इंजिन पर्यंत ट्रान्सफर व्हायची. मग ती इलेक्ट्रिकल सिस्टीम, दॅट मीन्स इलेक्ट्रिकल सप्लाय सिस्टीम, इलेक्ट्रिकल मोटर्स ज्या आपण ट्रॅक्शन मध्ये यूज करतो त्या, सिग्नल सिस्टीम म्हणजे जे सिग्नलिंग असते ट्रॅक्शनच्या रेल्वेच्या रूल्सवर, आणि व्हेरियस कंट्रोल अँड इक्विपमेंट. ऑल दिस पार्ट आर इन्क्लुडेड अंडर द इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन. डेफिनेशन समजली का इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शनची काय? स्टुडंट चला एखाद्याने रिपीट करा. व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन. मग पुढे मी दिला आता कंटिन्यू. पार्टिसिपंट रिप्लाय करा. इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन मीन्स व्हॉट? बोलसे महेश, सांग आन्सर. Yes, ma'am. आन्सर सांग आन्सर. इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन मीन्स व्हॉट? Study regarding railway. स्टडी नाही रे, रेल्वे बद्दल स्टडी केला तर ते फक्त ट्रॅक्शन. इलेक्ट्रिकल सिस्टीम रिलेटेड टू ट्रॅक्शन. इलेक्ट्रिकलची जी काही सिस्टीम आहे ट्रॅक्शनसाठी युटिलाइज केली जाणारी त्याचा स्टडी करायचा म्हणजे आपण इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन सिस्टीम शिकतोय असं. तर इलेक्ट्रिकल सिस्टीम रिलेटेड टू ट्रेन इज नथिंग बट युअर इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन. क्लिअर? समजलं का? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Then next point is the ideal requirement of traction system. समजा तुमची रेल्वेची इलेक्ट्रिफिकेशन डिझाईन करायचंय, मग त्या इलेक्ट्रिकलची डिझाईन इम्प्लिमेंट करताना कुठल्या इम्पॉर्टन्स पॉइंटला कन्सिडर करायचंय? तर फर्स्ट वन, स्पीड कंट्रोल शुड बी इझी. म्हणजे जी काही तुमची ट्रॅक्शन सिस्टीम इम्प्लिमेंट होणार आहे, ट्रॅक्शन सिस्टीम म्हणजे काय? इलेक्ट्रिकल सिस्टीम रिलेटेड टू ट्रेन. मग ट्रेनच्या ओरिएंटेशन जी आपण इलेक्ट्रिसिटीची जी काही लाईन वगैरे इम्प्लिमेंट करणार आहे तर त्यामध्ये सगळ्यात मेन पॉईंट काय असला पाहिजे? स्पीड कंट्रोल शुड बी इझी. म्हणजे जे लोकोमोटिव्ह त्या रूटवरती रन होणार आहे त्याचा स्पीड कंट्रोल इझी असला पाहिजे. सेकंडली, द लोकोमोटिव्ह शुड बी कॅपेबल टू रन ऑन एनी रूट. म्हणजे जे आपण लोकोमोटिव्ह डिझाईन करू म्हणजे रेल्वेचा तो इंजिन किंवा आपण रेल्वेचा डब्बा म्हणू त्याला, तो जो असणार आहे त्याला लोकोमोटिव्ह हा प्रॉपर वर्ड आहे. दॅट लोकोमोटिव्ह शुड बी रन कॅपेबल टू रन ऑन एनी रूट. मग तो कुठल्याही रूटवरती रन झाला पाहिजे. थर्ड वन, इट शुड हॅव रॅपिड ऍक्सिलेशन ऍट दी स्टार्ट. म्हणजे तुमचं जी लोकोमोटिव्ह जी ट्रेन आहे ती स्टार्टिंगलाच तिने पिकअप केला पाहिजे, नाहीतर खूप मोठा लॉंग रूट आहे आणि ती एकदम स्लोली रनिंग पोझिशनला जाणार आहे तुमचं लोकोमोटिव्ह. तर तसं नाही. इट शुड बी रॅपिड ऍक्सिलेशन ऍट द स्टार्ट. मोटर स्टार्ट केली, थोडासा टाइम लॅग गेला तर लगेच त्याने ऍक्सिलेशन घेतलं पाहिजे त्या मोटर्सने, मग तुमचा लोकोमोटिव्ह तेवढ्या स्पीडने रन होणार. देन नेक्स्ट वन इज दी विअर अँड टिअर ऑफ ब्रेक अँड ट्रॅक शुड बी मिनिमम. म्हणजे लोकोमोटिव्हचा जो व्हील्स असतो आणि आपला ट्रॅक असतो त्या दोघांमधला विअर अँड टिअर शुड बी मिनिमम और
म्हणजे झालंच नाही पाहिजे जनरली. आपण जर आपली ब्रेकिंग सिस्टीम जर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टीम जर यूज केली तर वियर आणि टियर तिथे होतच नाही. मेकॅनिकल ब्रेकिंग जर अप्लाय केला तरच तिथे वियर अँड टियर ऑफ brakes shoes is possible. Then braking should be possible without excessive wear and tear on brake shoe. म्हणजे जो पॉईंट मी आता सांगितलं तो तर जी ब्रेकिंग सिस्टीम आहे ती इम्प्लिमेंट व्हायला पाहिजे बट इट इज फ्री फ्रॉम वियर अँड टियर ऑफ ब्रेक शूज. म्हणजे कुठल्या केसमध्ये इम्प्लिमेंट होईल हे whenever we use the electrical braking system. Then it should have the sufficient overload capacity for the short period. म्हणजे तुमचा जो लोकोमोटिव्ह आहे त्याची ओव्हरलोड कॅपॅसिटी असली पाहिजे फॉर दी शॉर्ट टाइम इंटरवल. देन इंटरफेरन्स विथ कम्युनिकेशन लाईन्स शुड बी लो ॲज पॉसिबल ॲज. म्हणजे तुमच्या टेलिफोन्स लाईन्स वगैरे ज्या असतात त्यांचा इंटरफेरन्स आणि आपली जी रेल्वेची ज्या काही ओव्हरहेड लाईन्स असतात त्या दोघांमध्ये म्हणजे जर काही इंटरफेरन्स वगैरे जे क्रिएट होतात वेव कधी वेव ज्या जनरेट होतात त्यामुळे ज्या काही टेलिफोन लाईन्स वगैरे तिथे इंटरफेरन्स जनरेट होतो कम्युनिकेशन मध्ये. तर मग जी सिस्टीम आपण इम्प्लिमेंट करू आयडियल ट्रॅक्शनसाठी interference with the communication line should be low as possible as. आयडियल रिक्वायरमेंट समजल्या ट्रॅक्शन सिस्टीमच्या कुठल्या पार्टिसिपंट रिप्लाय करा. आणि समजलं का पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then different types of traction system in India. आता आपल्याकडे ट्रॅक्शनची जी सिस्टीम आहे इंडियामध्ये इट इज आयदर इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड ऑर डिझेल इलेक्ट्रिकल. म्हणजे अशा केसमध्ये ओनली फक्त इलेक्ट्रिकलवर रन होणारी लोकोमोटिव्ह पण आहे आणि काही डिझेल वर रन होणाऱ्या पण लोकोमोटिव्ह आहे. म्हणजे डिझेल वगैरेवर ऑपरेट होतात त्याला नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन सिस्टीम म्हणतात. द ड्राईव्ह that is used for the रेल्वेवर ड्राईव्ह रेल्वेवर साठी यूज होईल बट त्याच्यासाठी लागणारं जे फ्युएल ते कसं असणार आहे म्हणजे तुमचं बाय युझिंग दी डिझेल थ्रू तितके मोटर काय होणार आहे रन होणार आणि जी मोटर रन झाली की त्यानंतर सिस्टीम रन होणार. मग डिझेल इंजिन ड्राईव्ह स्टीम इंजिन ड्राईव्ह इट इज द फर्स्ट पार्ट and second one is the your electrical drive. Electrical drive म्हणजे तुमच्या मोटर ज्या रन होतात फॉर एक्झाम्पल इंडक्शन मोटर डीसी मोटर त्याचं युटिलायझेशन आपल्याला तुमची ट्रेन ती रन करण्यासाठी यूज होते म्हणून इट इज रिलेटेड टू युअर इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन. सिस्टीमच्या इलेक्ट्रिकल दॅट इज द ट्रॅक्शन सिस्टीम यूज इन इंडिया. फर्स्ट वन इज दी non-electrical traction system and second one is electrical traction system. In non-electrical traction system, steam engine drive is used for the railway work. Then आता स्टीम इंजिन ड्राईव्हचे सम ऍडव्हान्टेजेस आहे आणि काही डिसएडव्हान्टेजेस. स्टीम इंजिनचे किंवा डिझेल इंजिनचे जे डिसएडव्हान्टेज आहे ते ओव्हरकम करण्यासाठी इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन दॅट इज इलेक्ट्रिकल ड्राईव्ह इम्प्लिमेंट झाले आणि त्यानंतर मग सिस्टीम त्यावरतीच आता नावडेज मध्ये रन होते. तर मग त्याचे कुठले ऍडव्हान्टेजेस तो पार्ट आपण स्टार्टिंगला बघूया. फर्स्ट वन स्टीम ड्राईव्ह आर सिम्पल इन डिझाईन. त्याच्यासाठी काही कन्स्ट्रक्शन साठी काही कॉम्प्लिकेशन्स नाही हा पहिला ऍडव्हान्टेजेस आहे दॅट इज अ नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन सिस्टीम मध्ये. सेकंड वन मेंटेनन्स इज सिम्पल. डिझेल इंजिन किंवा स्टीम इंजिन ड्राईव्ह जो असेल त्याचा मेंटेनन्स इझी आहे. देन इट इज अ सेल्फ कंटेन युनिट. सेल्फ कंटेन युनिट मीन्स काय डिझेल इंजिन म्हणजे सोर्स काय त्याचा डिझेल आणि आपण तो कुठल्याही रूटवरती रन करू शकतो. ते जर इलेक्ट्रिसिटीच्या अगेन्स्ट घेतला तर जिथे इलेक्ट्रिकल सप्लाय आपण त्याच रूटवरती तुमची ट्रेन म्हणजे रन करू शकतो. जिथे इलेक्ट्रिसिटी नाही तिथे आपण हे लोकोमोटिव्ह रन करू शकत नाही. हा मेन दोघांमधला डिफरन्स आहे. दॅट इज दी इट इज अ सेल्फ कंटेन युनिट देअरफॉर कॅन बी सुटेबल फॉर एनी ट्रॅक. म्हणजे जिथे इलेक्ट्रिसिटी नसेल
तिथे पण आपण हे स्टीम इंजिन ड्राईव्ह आहे किंवा तुमची नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन सिस्टीम आहे ती लोकोमोटिव्ह रन करू शकतो. देन इंटरफेरन्स विथ एनी टेलिकम्युनिकेशन लाईन इज ऍबसेंट, म्हणजे तिथं कुठला नो इंटरफेरन्स विथ टेलिकम्युनिकेशन लाईन्स. कारण की डिझेल इंजिन आहे तिथं वेव्ह जनरेट होण्याचा काही प्रश्नच येत नाही. वेव्ह जनरेट नाही झाल्या तर इंटरफेरन्स अराईज होतच नाही. आणि स्पीड कंट्रोल इज इझी. मेन काय तर तो जो लोकोमोटिव्ह असेल डिझेल इंजिनचा त्याचा स्पीड कंट्रोल पण इझी. त्यानंतर त्याचे ड्रॉबॅक्स आहे. फर्स्ट ड्रॉबॅक इज दी इफिशियन्सी, म्हणजे जेवढं जास्त स्पीड ह्या इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शनच्या अंडर अचीव करता येऊ शकतो तेवढं जास्त स्पीड हा स्टीम इंजिन ला अचीव करता येत नाही. दॅट मीन्स द इफिशियन्सी ऑफ स्टीम इंजिन ड्राईव्ह इज व्हेरी पुअर. हा मेन पॉइंट. देन at regular interval sufficient fuel and feed water are required. म्हणजे रेग्युलर इंटरवलला चेक करावं लागतं की फ्युएल आहे का नाही. आता सध्याच्या आपल्या ज्या बाईक्स आहेत त्या पण पेट्रोल आणि डिझेल वरती रन होतात, तर ते पण आपण रेग्युलर इंटरवलला चेक करतो की पेट्रोल आहे की नाही, डिझेल आहे की नाही. आणि त्यानंतर कुलिंग पर्पज साठी तिथे वॉटर पण रिक्वायर्ड असतं. म्हणजे ज्या मोठ्या लोकोमोटिव्ह असतात ट्रॅक्शन रिलेटेडच्या, तर कुलिंग पर्पज साठी तिथं वॉटर पण चेक करावं लागतं. म्हणजे स्मॉल व्हेकल नाही, जी तुमची लोकोमोटिव्ह असते ट्रेनची ती भरपूर मोठी असते, त्याचा एरिया मोठा असतो, त्यासाठी लागणारं जे काही फ्युएल आहे त्याचं पण रिक्वायरमेंट लार्ज अमाऊंटला असते. आणि कुलिंग पर्पज साठी जे वॉटर आहे ते पण लार्ज अमाऊंटला लागतं. हा त्याचा मेन ड्रॉबॅक आहे. ॲट अ रेग्युलर इंटरवल sufficient fuel and few water are required. After that, overload capacity of the steam engine is limited. म्हणजे जर तुमच्या पॅसेंजर्स किंवा गुड्सची जी काही ओव्हरलोडिंगची कॅपॅसिटी जर झाली तर त्या केसमध्ये तुमचं जर काही स्टीम इंजिन ड्राईव्ह आहे ते त्याच्यासाठी कॅपेबल नाहीये. हा त्याचा मेन ड्रॉबॅक आहे. These drawbacks are overcome by using the electrical drive. याच्या अगेन्स्ट इलेक्ट्रिकल ड्राईव्ह इम्प्लिमेंट झाला. इलेक्ट्रिकल ड्राईव्हचा मग तुम्हाला ऍडव्हान्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राईव्ह असा क्वेश्चन येतो जनरल. फर्स्ट ऍडव्हान्टेज काय? क्लीननेस. दॅट इज दी इट इज फ्री फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्युएल. इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली आलेली असते आपल्या याच्यापर्यंत ट्रॅक सिस्टीम पर्यंत, आणि त्या ट्रॅक सिस्टीमला फक्त तुमचं लोकोमोटिव्ह कनेक्ट होणार आणि तुमची मोटर रन होणार, इलेक्ट्रिकल मोटर आणि लोकोमोटिव्ह रन होणार. देर इज नो एनी बर्निंग ऑफ फ्युएल. म्हणजे क्लीननेस हा मेन ऍडव्हान्टेज इथे इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह मध्ये इंट्रोड्यूस झाला. देन सेकंड ऍडव्हान्टेज इज स्टार्टिंग टाइम. इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह मध्ये जो काही ऍक्सिलरेशनचा स्पीड आहे तो इन्स्टंट असतो. म्हणजे असं होत नाही की तुमची मोटर स्टार्ट केली आणि समथिंग टाइम पिरियड नंतर तू लोकोमोटिव्हनी ऍक्सिलरेशन घेतलं आणि मग तुमची ट्रेन एकदम फास्ट स्पीडने रन झाली, असं नाही होत. ज्या इन्स्टंटला मोटर ऑन केली त्याच इन्स्टंटला तुमचं लोकोमोटिव्ह काय होणार आहे तेवढ्या स्पीडने रन होणार. दॅट इज दी स्टार्टिंग टाइम. म्हणजे म्हणजे कुठल्याही टाइमला आपण ते लोकोमोटिव्ह स्टार्ट करू शकतो. इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह कॅन स्टार्ट एनी टाइम ॲट एनी इन्स्टंट. देन सेफ्टी. Safety. Due to the absence of smoke and spark, there is a greater safety in the your electrical drive. इलेक्ट्रिकल ड्राईव्ह मध्ये स्मोक आणि स्पार्क तिथे अवेलेबल नाहीये जे डिझेल इंजिन मध्ये अराईज व्हायचे. तो हा त्याचा मेन ऍडव्हान्टेज इलेक्ट्रिकल ड्राईव्हचा. सेफ्टी. देन हाय इफिशियन्सी. जनरली स्टीम लोकोमोटिव्हची जी इफिशियन्सी आहे ती 5 to 7% आहे. नंतर गॅस टर्बाईन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह 10% आहे. डिझेल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्हची 26 to 30% इफिशियन्सी आहे. देन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह विथ थर्मल पॉवर प्लांट 34 to 36% इफिशियन्सी. इलेक्ट्रिक मोटर विथ हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट 40 to 42%. म्हणजे हाय इफिशियन्सी ही तुमच्या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह सोबत जास्त आहे. दॅट मीन्स इफिशियन्सी ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन सिस्टीम इज हाय. देन हाय स्टार्टिंग टॉर्क. जसं तो तुमचा पॉईंट सांगितला होता स्टार्टिंग टाइमचा. ऍट द इनिशियली देर इज हाय स्टार्टिंग टाइम टॉर्क, देअरफॉर हाय शेड्यूल स्पीड.
आता शेड्यूल स्पीड, ॲव्हरेज स्पीड हा काय कन्सेप्ट ही नाही पुढच्या पॉईंटमध्ये येणार होती. देन रनिंग कॉस्ट. Running cost of electric locomotive is much less than steam engine drive. म्हणजे तिथे कुठल्याच जे काही तेल वगैरे ते लगेच इन्स्टंट नीड नसते, त्यामुळे त्याची रनिंग कॉस्ट काय ती लेस ॲज कम्पेअर टू स्टीम इंजिन ड्राईव्ह. देन मेंटेनन्स. ॲज देर इज ॲब्सेन्स ऑफ फ्युएलच नाहीये तर तिथे मेंटेनन्स पण कम्पॅरेटिव्हली लो असणार आहे. Therefore, there is absence of ash and smoke. Therefore, electric locomotive maintenance is very low. Then duty cycle is more. आता आपण डिझेल इंजिनला कम्पेअर केलं तर रेग्युलर इंटरव्हलला फ्युएल चेक करावं लागतं, कुलिंग पर्पजसाठी वॉटर चेक करावं लागतं, त्यामुळे त्याचा जो ड्युटी सायकलचा जो रेशो आहे तो कमी. बट ड्युटी सायकल इज मोर in case of electric traction system because of this system can be used for 20 hours in day. म्हणजे आपण नाईटला बी लोकोमोटिव्ह रन करू शकतो इलेक्ट्रिसिटी वरती आणि डेला पण. ड्युटी सायकल इज मोर. देन फ्लेक्झिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन. दॅट इज दी इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह फॉर द ट्रॅक्शन पर्पज आर मोर फ्लेक्झिबल. म्हणजे आपण त्याच्या कुठल्या पण पर्पजसाठी यूज करू शकतो. म्हणजे वर्कशॉप वगैरे हे जे कंपाऊंड वगैरे त्याला कॅरी करण्यासाठी पण ही लोकोमोटिव्ह आपण रन करू शकतो. देन ब्रेकिंग. रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ युअर इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन सिस्टीम. रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग कशी पॉसिबल आहे, जी काही तुमची व्हीलची एनर्जी ती कन्वर्ट केली जाईल आणि ती सप्लायला फीडबॅक केली जाईल. इट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ युअर इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन system. It is not applicable in the diesel engine drive. And last one is the high speed. जो काही ट्रॅक्शन इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शनच्या अंडर जी काही लोकोमोटिव्ह तिचा स्पीड हा हायर असतो. दीज आर सम ॲडव्हान्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राईव्ह और ट्रॅक्शन सिस्टीम ओव्हर दी डिझेल इंजिन और डिझेल ट्रॅक्शन सिस्टीम. क्लिअर? पार्टिसिपंट पॉईंट Yes, ma'am. समजले असतो. ओके. आता ह्या सिस्टीमचे ऍडव्हान्टेज आहे, पण काही समथिंग डिसएडव्हान्टेज पण असणार आहे. कुठली सिस्टीम ही आता एकदम आयडियल सिस्टीम नसते, त्याच्यामध्ये काही ड्रॉबॅक्स नसतात. फॉर एक्झाम्पल आता इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन. इलेक्ट्रिकल ट्रॅक्शन मध्ये जी मोटर यूज केली जाते सगळ्यात पहिला डिसएडव्हान्टेज काय? हाय कॅपिटल कॉस्ट. म्हणजे स्टार्टिंगला जी इन्व्हेस्टमेंट लागते म्हणजे तुमचं इन्स्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रॅकला जे इलेक्ट्रिफिकेशन करायचंय म्हणजे पोल माउंट करावं लागणार आहे, त्याच्यावरती ओव्हरहेडच्या लाईन्स टाकावं लागणार आहे, सर्किट ब्रेकर इम्प्लिमेंट करावे लागणार आहे, त्यानंतर काही रिलेज वगैरे यूज करावं लागणार आहे. तर ओव्हरऑल सगळी इलेक्ट्रिकल जी सिस्टीम जर कन्सिडर केली तर इनिशियल जी इन्व्हेस्टमेंट आहे इन्स्टॉलेशनसाठी ती हायर आहे. दॅट्स वाय द मेन डिसएडव्हान्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राईव्ह सिस्टीम इज दी हाय कॅपिटल कॉस्ट. देन सेकंड डिसएडव्हान्टेज इज व्हेरी, म्हणजे तो सगळ्यात इलेक्ट्रिकलच्या जेवढ्या कन्सेप्ट आहे तिथे ऍप्लिकेबल. फेल्युअर ऑफ सप्लाय. फेल्युअर ऑफ सप्लाय सपोज मी तुम्हाला ग्रुप ड्राईव्ह आणि इंडिव्हिज्युअल ड्राईव्हच्या केसमध्ये पण ही कन्सेप्ट सांगितली होती. इलेक्ट्रिकलचा सप्लाय जर ब्रेक झाला ओव्हरऑल जेवढी सिस्टीम असते ती सगळी कोलॅप्स होते. मग इलेक्ट्रिकलचा जो लोकोमोटिव्ह आहे तिथे जर येणारी इलेक्ट्रिकलची पॉवरच ब्रेक झाली ओव्हरऑल ट्रॅक्शन म्हणजे जी काही तुमची लोकोमोटिव्ह ती आहे त्या प्लेसला स्टॉप होणार, त्यानंतर ती रनच होणार नाही. हा मेन डिसएडव्हान्टेज फेल्युअर ऑफ सप्लाय. इन केस ऑफ फेल्युअर ऑफ सप्लाय द होल सिस्टीम विल कम टू दी रेस्ट ॲज इट इज डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिकल सप्लाय. मग हे सेम जे डिसएडव्हान्टेज आहे तो आपल्याला ग्रुप ड्राईव्हच्या अंडर पण बघायला भेटला होता. कारण तुमच्या स्टार्टवरती नंबर ऑफ मोटर्स कनेक्टेड असतात, मेन मोटरच जर ऑफ झाली तर ओव्हरऑल सिस्टीम पूर्ण ऑफ होणार. ती सेम कन्सेप्ट तिथे. जर तुमचा एक मेन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ झाली तर लोकोमोटिव्ह आहे त्या पोझिशनला रेस्टवर येणार. देन नेक्स्ट डिसएडव्हान्टेज इज डिस्टर्बन्स विथ कम्युनिकेशन लाईन्स. कम्युनिकेशन लाईन्स या पॉवर लाईन्स सोबत रन होत असतात, म्हणजे आपल्या ओव्हरहेडच्या लाईन्स आणि टेलिफोन्स वगैरेच्या ज्या लाईन्स आहेत त्या पॅरलली रन असतात.
ट्रॅक इलेक्ट्रिफिकेशन मध्ये. आणि मग त्यांच्या दोघांमध्ये ज्या वेव्स असतात त्या वेव्ह काय होतात एकमेकांशी कोइन्साइड होतात आणि मग तिथे इंटरफेरन्स करायचे. तर दीज आर द 3 बेसिक डिसएडवांटेज ऑफ electrical traction system or electrical drive. First one, high initial cost or capital cost. Second one, failure of supply. And third one, disturbance with communication line. Clear? Advantage, disadvantage. तुमचा जर थेरी पेपर झाला त्यामध्ये हा क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम विचारला जातो. इट इज आस्क्ड इन चॅप्टर नंबर 2, that is 3 and 4. म्हणजे ड्राईव्ह मध्ये पण हा पार्ट विचारला जातो, ऍडव्हान्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राईव्ह. आणि ट्रॅक्शन मध्ये पण हा पार्ट विचारला जातो. मोस्ट ऑफ टाइम 2 क्वेश्चन आलेले असे पेपर पण बहुतेक झालेले. डबल क्वेश्चन 2 चॅप्टर रिलेटेड विचारले गेलेले. पॉइंट क्लिअर झाले हे सर्व? Yes.